सतनाम श्री वाहेगुरु। हम भीख भिखारी तेरे, तू निज पत है दाता। हो दयाल नाम देह मंगत जन को। सदा रहूं रंग राता। हों बलिहार जाऊं साचे तेरे नाम विटूं। करण कारण सबना का एको, अवर ना दूजा कोई। बहुते फेर पे किरपुन का, अब किछ कृपा कीजै। हो दयाल दर्शन देहो अपना। ऐसी बख्श करीजै भनत नानक ब्रह्म पट खुले। गुर प्रसादी जानिया साची लिव लागी है भीतर। सतगुर स्यों मन मानिया। वाहेगुरु बहुत मेर पए। वाहेगुरु बहुत मेर पए। सारे जपो भाई। अब किछ कृपा कीजै वाहिगुरु। अब किछ कृपा कीजै। कृपा कीजै वाहिगुरु। अब किछ कृपा कीजै। कृपा कीजै अब किछ कृपा कीजै। अब किछ कृपा कीजै। प्यारे अब किछ कृपा कीजै। अब किछ कृपा कीजै। प्यारे अब किछ कृपा कीजै। वाहेगुरु बहुत मेर पए। वाहेगुरु बहुत
कत की माई बाप कत केरा, कि दूठा वो हम आए। अग्न बिंब जल भीतर निपजे, काहे कम उपाए। मेरे साहिबा कौन जाने गुण तेरे, कहे ना जानी अवगुण मेरे। किते रुख विरख हम चीने, किते पशु उपाए। किते नाग कुली मह आए, किते पंख उड़ाए। कई जन्म भय कोई पतंगा, कई जन्म गजमीन कुरंगा। कई जन्म पंखी सर्प होयो, कई जन्म हैवर मिर्ख जोयो। किते नाग कुली मह आए, किते पंख उड़ाए। हट पटन विच मंदर पन्ने, कर चोरी कर आवे। अगों देखा पिछों देखा, तुझते कहाँ छुपावे। तट तीर्थ हूं नवखंड देखे, हट पटन बाजारा। लेके तकड़ी तोलन लागा, कट ही मैं वणजारा। जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगुण मारे। दया करो किश मेहर पाओ, डुबदे पत्थर तारे। दया करो किश मेहर पाओ, डुबदे पत्थर तारे। जियाड़ा अग्न बराबर तपै, भीतर वगै काती। प्रणवत नानक हुक्म पछाण, सुख होवै दिन राती। वाहिगुरु बहुत फेर पए, वाहिगुरु बहुत फेर पए।
कीजै, सब किछ कृपा कीजै। बारक तुम गुर पिता है मत समझाए, जन नानक दास हर कांडिया। जन नानक दास हर कांडिया, हर पैज रखाए, ज्यों भावे त्यों राख लै। इक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभौ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। चक्र चिन्ह अर वर्ण जाति अर पात नहीं है, रूप रंग अर रेख पेखू कह न सकते। अचल मूर्ति अनपव प्रकाश संतोष कह जय, कोट इंद्र इंद्रान सौ सहान गुण जय। तिरपन मीप सुनर सुर नेत नेत बन तिरण कहत, तब सर्वनाम कथा कवन कर्म नाम वर्णत समत। रूप न रेख न रंग किछ त्रय गुण ते प्रभिन्न, जिसे बजाए नानका जिस होवे सो प्रसन्न। सारे माई भाई आप दूरों नेड़ों चल के बहुत कीमती वणज करने वास्ते आए। इस तो उपर दी कीमती वणज होर कोई है नहीं संसार ते, क्योंकि जितने पदार्थ ने वो नाशवंत ने। आप वणज करन आयो ऐसी वस्तु का जिहड़ी नाशी नहीं है, अविनाशी है। वो वस्तु का वणज करने वास्ते आए हो जिहड़ी वस्तु हमेशा ही है। अविनाशी कहते हैं जिहदा कदे भी अभाव ना हो। अविनाशी वस्तु नूं लैण वास्ते तुसीं आए हो इत्थे। यही मनुखा शरीर का असली मकसद है, प्रयोजन है। कोई कोई समझते हैं, बहुत थोड़े प्रेमी समझते हैं। जे सज्जे खब्बे तो सुरत नूं रोक के अपने महापुरखों के पिछे पिछे चलिया जाए तो वो भी उत्थे पहुँच जाते हैं जिथे महापुरख पहुँचे होंगे ने। तो गुरबाणी सारी सानू महापुरख बनाउंदी है, संत बनाउंदी है, क्योंकि सारा संसार कैदी है। कैदी है
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੈਦ ਹੋ ਜੇ, ਜੇਲ੍ਹ ਹੋ ਜੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਛੁਡਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਯਤਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਲ ਜੇ ਛੁੱਟਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਕਰਾ ਲਓ, ਔਖੇ ਸੌਖੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੈਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੇਵਲ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਿਵੇਂ ਬਣਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਬਣਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ, ਸਮਝਣਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਸਮਝ ਕੀ ਆਉਣੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਪੁੰਨ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਮਝ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਆਵੇ, ਪੁੰਨ ਹੈਗਾ, ਪੁੰਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ ਕਈ ਕਈ ਜਨਮਾਂ ਦੇ। ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹੌਲੀ 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 ਜਿਵੇਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਚਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ 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 ਫਿਰ ਉੱਪਰਲੀਆਂ ਜਮਾਤਾਂ 'ਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭੇਜ ਦਿੰਦਾ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ। ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ, ਫਿਰ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੁਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜੇਲ੍ਹ ਖਾਨੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਕ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਕੋਠੜੀ ਹੈ, ਕੈਦ ਕੋਠੜੀ ਹੈ, ਕੈਦ ਕੋਠੜੀ 'ਚੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਵਿਚਾਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣੋ, ਪੜ੍ਹੋ ਧਾਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਆਗਿਆ ਪਈ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਆਗਿਆ ਪਈ ਹੈ ਅਕਾਲ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ ਆਗਿਆ ਪਈ ਹੈ ਅਕਾਲ ਦੀ। ਆਗਿਆ ਪਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਆਗਿਆ ਪਈ ਹੈ ਅਕਾਲ ਦੀ।
श्री अकाल की सवेंद आयो सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ जी मान्यो 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 ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुना कीजे जो प्रभु को मिल हो जाए खोज शब्द में राज करेगा खालसा की रहे न कोई द्वार होए सब मिलेंगे बटे शरण जोए उठ गई सभा मलेश की कर कूड़ा पासार डंका बाजिया फतेह का देख लंक के अवतार नानक गुरु गोविंद सिंह पूर्ण गोरे अवतार जगमग जोत विराज श्री अवचल नगर अपार वाहिगुरु नाम जहाज है जहाज है जहाज है वाहिगुरु नाम जहाज है चले तो चले पार जो श्रद्धा कर से गुरु पार तारनहार ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੰਨਦੇ ਰਹਿਣਾ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਮਦਦਗਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸੰਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਲੇਕਿਨ ਸੰਤ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਮਾਉਣੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੰਗਤੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਮਾ ਲਿਆ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਗੁੜਵਈ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਵਾਲਾ ਮਾਰਫਤ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ 4 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਨੇ ਬਰਮ ਵਿਦਿਆ ਦੇ 4 ਹਿੱਸੇ ਜਿਵੇਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਵੀ 4 ਹੀ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਹੈ BA MA ਇਹ 4 ਹਿੱਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਵਾਲਾ MA ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ MA ਵਾਲੇ ਦੀ ਬੁੱਧ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਹੈ MA ਵਾਲਾ और प्राइमरी वाले का मेल नहीं है इसी तरह संत है जिहड़ा वो तो मार्फत का रहायशी है, उसकी रहायश मार्फत विच है।
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਹਾਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਧਰਮੀ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਰਈ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਿਆ, ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਿਆ। ਉਹਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾਇਆ। ਆਪਣੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਉਹਦੇ ਅਬਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਉਸਨੇ ਮਰਵਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਤੇ ਮਾਰਫਤ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤਨਾ ਉਸਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੰਘਦਾ, ਗਾਹਾਂ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤ ਪੁਰਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 24 ਘੰਟੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਭਾਵੇਂ ਗੜਵਈ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਤਰਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੁਤਰਕ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕੋਲੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੁਰਮਤਿ ਤੋਂ ਉਲਟ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਕੁਤਰਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਗੜਵਈ ਸਨ ਬਾਬਾ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਗਏ ਸੈਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਵਰਿਆਮ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਚਨ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕੀਤਾ। ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਡੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤਾ ਬਾਦ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਹ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਹ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਹ ਦਿਓ ਜੀ, ਆਹ ਦਿਓ ਜੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਾਹਦੇ ਹੋਏ? ਉਹ ਤਾਂ ਦੁਨਿਆਵੀ ਹੋਏ। ਫਿਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਧਾ ਨਾਲ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਬਚਨ ਸੁਣੀ ਜਾਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਮੰਗੇ ਹੀ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਦਾ 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 ਦਿਆਲ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਜਾਂ ਦਾਤਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਊਂਗਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਫਤ ਦਾ ਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਇਹ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿਤਾਂ ਤੇ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਾ, ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਸ਼ੁੱਧੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਰੱਖਣੀ, ਬੇਹੱਦ ਸ਼ੁੱਧੀ ਰੱਖਣੀ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਪਾਠੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਮੂਠਾ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣਾ, ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ। ਇਹ ਹੈ ਮੰਜ਼ਲੇ ਸ਼ਰੀਅਤ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਮਨ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ, ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਫ਼, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਨ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਟਿਕਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਟੀਚਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੋ ਉਹ ਇਹ ਮੰਜ਼ਲੇ ਸ਼ਰੀਅਤ ਹੋ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਵੇਂ ਕੋ ਰਹਿਤ ਬਹਿਤ ਪੱਕੇ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਰਹਿਤਾਂ ਕੁਰਹਿਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਸਫਾਈ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸੁੱਧੀ ਹੋਰ ਸਾਰੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਟਿਕਿਆ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਿਹਰਾ ਦਿਸਣਾ ਹੀ ਦਿਸਣਾ। ਚਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਤਾਂ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ 'ਚ, ਮੈਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਮਨ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦਾ ਮੈਲਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਸੰਤ ਕੀ ਕਰਨ? ਦੱਸੋ ਸੰਤ ਕੀ ਕਰਨ ਇਹਦੇ 'ਚ? ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ। ਇਹ ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ, ਮਨ ਗੰਧਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਥੇਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੱਸੇ। 25 ਪਾਠ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰ ਲਓ ਰੋਜ਼ ਦੇ, ਜਾਂ 2 ਪਾਠ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੇ ਮਨ ਟਿਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹ ਫਿਰ 25 ਪੱਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰੇ ਰੋਜ਼, ਸਾਲ ਭਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਿਕ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਅਨਪੜ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 6 ਮਾਲਾ ਕਰੋ, ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਫਿਰ ਨਾਲ ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ। ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ 108 ਮਣਕਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮਾਲਾ 80 ਮਾਲਾ ਕਰੋ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ। ਮਨ ਨਹੀਂ ਟਿਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਟਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਅਰਬਾਂ ਪਤੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਾ। ਮਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ। ਇਹ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ, ਇਹਨੇ ਦੁਖੀ ਰਹਿਣਾ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜਾ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਨਿਰਮਲ, ਫਿਰ ਟਿਕੇਗਾ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਵੀ ਟਿਕੇਗਾ, ਸਿਮਰਨ 'ਚ ਵੀ ਟਿਕੇਗਾ। ਇਹ ਆ ਗਈ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ। 4 ਹੀ ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿਮਰਨ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਲੋ ਮੱਲੇ ਮਕਾਨ ਲੈ ਗਏ। ਮਕਾਨ ਲੈ ਗਏ, ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਗ੍ਰਸਤੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਭੋਗ ਪੈਣ ਤੱਕ ਮਕਾਨ ਨੀਤੀ ਸਨ, ਜਾਣੀ ਦੁਸਹਿਰਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭੋਗ ਪੈਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਜਬਲੀਆਂ ਹੀ ਮਾਰਨੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੂਰ ਜਾ ਕੇ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਮੋਟਰ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੋਟਰ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਆਉਂਗਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ, ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 20 ਸਾਲ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰਤ ਇੰਨੀ ਜੁੜ ਗਈ, ਉਹ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਲੱਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਧਿਆਨ 'ਚ। ਤਾਂ ਏਡੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਖੇ ਤਾਂ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣਿਓ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲੱਗਿਓ, ਪੱਟੇ ਜਾਓਗੇ। ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਬਿਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ। ਢੂੰਡਤ ਡੋਲੇ ਅੰਧਗਤ ਅਰਚੀਂਤ ਨਹੀਂ ਸੰਤ। ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹੋ ਨਾਮਾ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਹੈ ਬਿਨ ਭਗਤੋਂ ਭਗਵੰਤ। ਸੰਤਾਂ ਬਿਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਲਿਆਣ?
क्योंकि असी शरह दे विच आ गए, मैजोरिटी बहुत सम्मति शरह वालियां दी हो गई। ते औरंगजेब ने जिवें ब्रह्म ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ मरवाया, समा आने वाला एक इहो जिहा समा हुणे छेती जदों असी फड़ फड़ के ब्रह्म ਗਿਆਨੀਆਂ ਨੂੰ मारांगे, क्योंकि मेल नहीं है शरह दा ते मार्फत दा। मार्फत कहंदे ने ब्रह्म ज्ञान। मैं दूजी स्टेज दस रहा सी तुहानूं। सिमरन दे विच मन लगेगा, ध्यान दे विच मन लगेगा, महापुरखों के ध्यान च, शब्द दे विच मन लगेगा, बाणी दे विच मन लगेगा। जिहड़ा कहने हो मन नहीं लगता, नितनेम दे विच मन लगेगा, तड़के उठ के छाल मार के उठ के जी करेगा। एक दिन भी जिंदगी च मिस नहीं करोगे तड़के उठना। जिहड़ा कहंदा जी उठ नहीं हुंदा, उठ नहीं हुंदा। सानू कहने हो तुसी फाहे चढ़दे हो, आप सदिहां उठ के नाले सानू फाहे चाढ़दे हो। क्योंकि मैं कहना मेरी बेबसी है, मैं बेबस हाँ, मैं तो नहीं पै हुंदा। कोले रहन वाले प्रेमियों की गल है, तुसी पै रहा करो। मैं पै नहीं हुंदा, मैं की करा, मेरी बेबसी है। मैं चाहना भी थोड़ा जिहा होर पिया रहा, पर नहीं पै हुंदा। उदों फिर तुहाडी दूजी स्टेज आ जाएगी, पक जाओगे अपने रूटीन दे विच। अगे आऊगी तीजी स्टेज। तीजी स्टेज ये आऊगी, थोड़ी बुद्ध है ना जिहड़ी, वो बहुत ही साफ हो जाएगी, बहुत साफ हो जाएगी। बुद्ध जिवें तिखा गंडासा चीज नूं कट के और रख लैंदा है, खुंडा गंडासा नहीं कटदा, खुंडा। फिर उसनूं हंस बुद्ध कहंदे ने। तीजी स्टेज हंस बुद्ध आ जाएगी, थानू पछाण हो जाएगी सच झूठ की, भी झूठ केड़ी चीज है छड्डण वाली। विष्टा, विष्टा केड़ी चीज है, अमृत केड़ी चीज है। साडे अमृत अंदर है, अमृत और विष्टा दो चीज़ां ने। साडे अंदर अमृत और विष्टा है, जिन्होंने सच झूठ कहते हैं। फिर तीजी स्टेज आ जाएगी, पता लग जाएगा भी एक तो यह गंदे दी कोठड़ी हुई है, ते गंदे दी कोठड़ी नूं चों मुश्क क्यों नहीं आउंदा, इहदे चों मुश्क क्यों नहीं आउंदा। इहो जी विचार पैदा हो जाएगी तुहानूं तीसरे नंबर ते जाके, तीसरी स्टेज जाके ये मुश्क क्यों नहीं होता, ये अखां किवें देखदियां ने, उदों क्यों नहीं देखदियां जिन्हों आपां कहने आ बंदा मर गया, भी उदों किहड़ी चीज निकल जाती है, ये उदों हाथ क्यों नहीं हिलाउंदा। ये अपने आप विचार पैदा होवेगी। साधुआं दी संगत नाल मन रुकिया रहेगा। साधुआं दी संगत करो जिन्नी हुंदी है, मन रुकिया रहेगा। जे तुसी पढ़ाई करी जाओ जिन्नी मर्जी है, परहेज ना रखोगे फिर भी कोई फायदा नहीं। फिर भी वो तो वो गल है, जे परहेज ना रखे, जिवें किसी ने सारा दिन दे विच 100 कूड़ा वड्ढिया सलवाड़ दा, संगत दे विच उठण दा संकोच करिया करो। जिहा जिहा कोई संगत दे विच उठ खड़िया, जिहा जिहा साधु दे इट मारी, ऐं समझ लो। बोलण वाला जो आत्म ज्ञानी है, उसदे समझ लो जिहा जिहा कोई दरबार च उठ खड़िया, जही जी उहदे इट मारी चक। क्योंकि वह सारा जोर लग्या हुंदा भी जिथे मैं विचर रहा इन्हां नूं उत्थे ले जाओ। तीसरी स्टेज दे विच आके बुद्ध बहुत साफ हो जाएगी, बुद्ध बहुत तिखी हो जाएगी, हर गल नूं कट दूगी।
ਹੰਸ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਫਿਰ ਸਮਝੋ ਬਈ ਹੁਣ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ, ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਤ ਅਸਤ ਨੂੰ ਅਲੱਗਾ ਅਲੱਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧ। ਜਿਵੇਂ ਹੰਸ ਦੀ ਚੁੰਝ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਖਤੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਔਰ ਦੁੱਧ ਰਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਅਲੱਗਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਹੰਸ ਦੇ ਚੁੰਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਉਹ ਚੁੰਝ ਪਾਉਣ ਸਾਰ ਹੀ ਪਾਣੀ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਦੁੱਧ ਅਲੱਗਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ, ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਧ ਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੰਸ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੀਜੀ ਸਟੇਜ 'ਚ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਦੇਹ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲੇਗੀ। ਤਿੱਚਰ ਵਸੈ ਸਹੇਲੜੀ ਜਿੱਚਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਮੈਂ ਬਚਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬਚਨ ਮੈਨੂੰ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਕਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਰਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਚੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਿੱਚਰ ਵਸਾ ਸਹੇਲੜੀ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਚਨ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਵਾਕਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਿੱਚਰ ਵਸਾ ਸਹੇਲੜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕੰਠ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਸਮਝ ਲਓ, ਕਾਫੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤਿੱਚਰ ਵਸੈ ਸਹੇਲੜੀ ਜਿੱਚਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਉੱਠ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਧਨ ਖਾਕੂ ਰਾਲ, ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਭਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚੌ, ਧਨ ਸੋ ਤੇਰਾ ਤਾਲ। ਜਿੱਚਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ ਘਰ, ਕੰਤ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਜਿੱਚਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ ਘਰ, ਜਿਉ ਜਿਉ ਸਭ ਕਹਾਤ ਸਾਰੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਫੂਕੋ ਪਰੇ ਛੇਤੀ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ? ਅਸੀਂ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕੀ ਹੱਡ ਚੰਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਿੱਚਰ ਵਸੈ ਸਹੇਲੜੀ ਜਿੱਚਰ ਸਾਥੀ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸਾਥੀ ਉੱਠ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਧਨ ਖਾਕੂ ਰਾਲ, ਮਨ ਬੈਰਾਗ ਭਿਆ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਣੇ ਕਾ ਚਾਅ। ਜਿੱਚਰ ਵਸਿਆ ਕੰਤ ਘਰ, ਕੰਤ ਕੌਣ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅੰਦਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਸਲਾਮਾਂ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਜੀ ਜੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ, ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ। ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕੰਤ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਤੇ ਫਿਰ ਛੁੱਟੀ ਹੈ।